හරි. මේ බලන්න මෙතනින් පටන් ගන්න පල්මොනරි වේන් එක. මේකේ ලන්ග්ස් වලින් පටන් කරලා මෙතනට ගෙනත් දෙන්න. ඕකේ ප්‍රශ්නේ? හරි. ඒකේ ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ pulmonary vein arises from left ventricle. pulmonary vein එක පටන් ගන්න left ventricle එකේ උත්තරේ වැරදි. හරිද? ඊට පස්සේ aortic valve situated in between right atrium and right ventricle. aortic valve එකේ තියෙන right atrium එකයි right ventricle එකයි අතරලු. හරිද? false. එතෙන් තියෙන pulmonic valve එක උත්තරේ වැරදි. හරි? True or false? Drugs and indication coupled. හරි? drugs සහ indication ගැන මේ අහන්නේ. හරිද වැරදිද කියලායි අහන්නේ. හරි. propranolol දෙනවලු hypertension වලට. හරිද? True. propranolol hypertension වලට දෙනවා. මට කියන්න මේ propranolol කියන එක හරි? atenolol, propranolol, metoprolol මේවා මොනවද? beta blockers. හරි? මොනවද එතකොට beta blocker එකක් වර්ග කරන්නේ අපි selective non selective මතක ඇති නේද beta blockers වර්ග ටික හරි මේකේ selective beta blockers මොනවද esmolol මේ බබා නේද metoprolol betexolol sibutolol right nebivolol නේ තව එකක් තියෙනවා celiprolol කියලා හරි ඉතින් මේ වගේ ඉන්ඩිකේෂන් මොනවද ලබා දෙන අවස්ථා hypertension thyrotoxicosis arrhythmia anxiety prophylaxis of migraine prophylaxis of migraine arrhythmia prevention and angina හරි ඔය ගොඩාක් ඉන්ඩිකේෂන් තියෙනවා ග්ලූකෝමා ඔය වගේ දේවල් වලට අපි මේක පාවිච්චි කරනවා රයිට් හයිපර්ටෙන්ෂන් වලට දෙන උත්තරේ හරි මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් මොනවද කියලා බීටා බ්ලොකර්ස් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට් bradycardia insomnia weight gain hallucination impotence හරි side effect එක මතක් කරගන්න. හරි. contra indication කියන්නේ බලන්න. cardiac failure asthma cardiac failure bradycardia hypotension cardiogenic shock asthma second or third degree heart block හරිනේ ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න හරි right ඊට පස්සේ එනවා අපි captopril වලට captopril දෙනවලු angina වලට හරිද true හරි second line drug එකක් නේද angina වල මොනවද drugs ටික සාමාන්‍යයෙන් first line drugs ටික nitrates beta blockers nitrates channel blockers නේද එතකොට second line drugs මොනවද AC inhibitors potassium channel activators dipyridamol ඒ වගේ වනේ මෙතන AC inhibitor එකක් තමයි captopril කියන්නේ මට කියන්නේ captopril AC inhibitors වල indication hypertension yeah heart failure MI management of MI angina අන්තිමටම අපි කියමු නේද right මොනවද මේකේ contra indication pregnancy porphyria Vampire disease හරි right එහෙනම් මට කියන්නකෝ captopril මේ වගේ side effect AC inhibitors වල dry cough hyperkalemia gaseous postural hypertension hypothermia
angioedema, angioedema, First dose hypertension. first dose hypertension, විශේෂ එකක් කිව්වා. skin rashes, rash, හරි. right. එහෙනම් මට කියන්න ඊළඟට එනවා උත්තරේ හරි. digoxin වලට කියනවා congestive heart failure වල දෙන්නේ. මොනවද digoxin වල action? positive inotropic effect. එකක් positive inotropic effect එක. ඒකෙන්ද අපි ඒක දෙන්නේ මොකටද? heart congestive heart failure වලට failure, දෙනවා. congestive heart failure වලට දෙනවා. තව effect එකක් තියෙනවා. Reduction in the node. Negative dronotropic. negative dromotrophic effect එකක් තියෙනවා. heart එකේ conduction අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ conduction velocity එක අඩු කරනවා. නේද? ඒකෙන්ද අපි ඒක මොකටද දෙන්නේ? Arrhythmia. එරිත්මියා වලට දෙනවා. ඒක ට්‍රැකි එරිත්මියා කිව්වොත් වඩා හොඳයි. හරි. එරිත්මියා හැදෙනවා එකක්. එරිත්මියා caused by WPW syndrome. මේක දෙන්න පුළුවන්ද? re-entry circuit එකකින්? Contraindicated. බෑ. මොකද දෙන්න පුළුවන් drug එක? Adenosine. adenosine. හරි. right. එහෙනම් digoxin වල indication දෙකක් කියන්න පුළුවන්. එරිත්මියා සහ heart failure. හරි. මට කියන්නකෝ digoxin වල side effect Bradycardia. Nausea, vomiting, Nausea. abdominal pain, diarrhea, anorexia, හා yellowish vision, හා dizziness, headache, hallucination. right very good මේ තියෙන්නේ right මොකද antidote එක digoxin immunofab, digoxin immune fab එක හරි මේකට උත්තරේ එහෙනම් හරි නේද congestive heart failure වලට දෙනවා dobutamine හරි dobutamine වලට මෙතන මේ fever කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ fever එන්න ඕනේ උත්තරේ මෙතන වැරදි මේ spelling හරි fever හරි right dobutamine කියන්නේ මොකද්ද මොන වගේ drug එකක්ද Beta agonist. beta agonist එකක් හරි dobutamine beta agonist එකක් එතකොට dobutamine අපි පාවිච්චි කරනවා මොනවටද heart rate එක Heart අඩු වෙච්ච කට්ටියට හරි ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන heart failure ලෙඩුන්ට නේද positive inotropic effect එක වැඩි කරන්න මේක දෙනවා හරි ඉතින් මේකට උණ එනවලු හරිද උණට උණු දෙන්නේ False. උණට false. උණට නෙවෙයි දෙන්නේ නේද heart failure වලට සහ negative inotropic වුණාම තමයි අපි දෙන්නේ උත්තරේ වැරදි right minoxidil ගැන කතා කරනවා minoxidil කියන්නේ male pattern baldness වලට දෙන drug එකලු True. True. මොකද්ද main indication එක Hypertension. Emergency hypertension. ඔව් hypertension වලට තමයි මේක දෙන්නේ minoxidil වලට මේක මොකද්ද මේක drugs group එක direct acting Actin vasodilator. මේවට මොනවද දෙන්න පුළුවන් side effect විදියට postural hypertension, Reflex tech. අන්න reflex tachycardia එනවා නේද postural hypertension එනවා හරි මේකට ඇවිල්ලා directly blood vessel එක dilate කරලා මොකද වෙන්නේ pressure එක drop කරනවා තව එකක් එනවා කිව්වනම් නේද මම මේක මොනවද වැඩි කරන්නේ මොනවා ශ්‍රාවයද වැඩි කරන්නේ Malt water. Renin. renin ශ්‍රාවය වැඩි කරනවා නේ renin ශ්‍රාවය වැඩි කරනවා දැන් ඔයාලා මට කවුරු හරි මොකක් හරි කියනවා මට ඇහුන්නේ නැහැ ආපහු කියන්න හරි මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙන්න මේක අහගන්නකෝ renin කියලා ඔයාලට සංයෝග දෙකක් අහු වෙනව නේද මතකද මේ සංයෝග දෙක තව renin එකක් තියෙනවා අහලා තියෙනවද renin අහලා තියෙනවද තව renin එකක් තියෙනව නේද ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත O level වලදී A level වලදී renin කියලා තව සංයෝගයක් කියනවා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මතකද නැද්ද ඔයාලට මේ දෙක පැටලිලා නැද්ද කවදාකවත් අහලා නැද්ද ඒක මේ renin මොකද්ද R E N I N හරි තව renin එකක් අහලා තියෙනවද ඔයාලා
අහලා නැද්ද? ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ රෙනින් ගැන අහලා නැද්ද ඔයාලා? එන්සයිම් එක ප්‍රෝටියොලිටික් එන්සයිම් එක RNNIN අහලා නැද්ද? ඔන්න ඔය දෙක පටලවා ගන්න එපා. ඔය දෙක පටලවා ගන්න එපා. මම ඔයාලට ආපහු මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නම් මේක. කොහොම බලන්න මෙන්න එක රෙනින් එකක්. හරි? වෙන්න පුළුවන්. හරි? මේ බලන්න මේ එක රෙනින් එකක්. හරිද? මේ අනිත් රෙනින් එක. ඔය දෙක. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රෝටියොලිටික් එන්සයිම් එකක්. මොකද්ද? මේක ප්‍රෝටියොලිටික් එන්සයිම් එකක්. හරිද? මේක අපි මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? හරි? ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා මේක මොනවාද? ගොඩක් වෙලාවට කියන්නකො coagulation of milk. ඔව් කිරි කැටි කැසීමට මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිරි කැටි කරන්නේට ඊට පස්සේ අපි කියනවා තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මොකටද මේ සාමාන්‍යයෙන් digestive enzyme pepsin වගේ එකක් ඇක්ටිවේට් කරන්නත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන එන්සයිම් එකක්. මේ රෙනින් මොකක්ද එතකොට? ඒ රෙනින් මොකක්ද? හරි. මේ රෙනින් තමයි අපි කාඩියෝවැස්කියුලර් සිස්ටම් එකේ ඉගෙන ගන්නේ. අර රෙනින් ඇන්ජියෝටෙන්සින් ඇල්ඩෝස්ටරෝන් සිස්ටම් එකේදී හම්බෙන්නේ. අන්න ඒ රෙනින් මෙයා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වැදගත් වෙනවා. දැන් එක්සෑම් එකේදී සමහරවිට මේ දෙක හරියට දැනන් ඉන්නේ නැති කෙනෙක්ට මොකද වෙන්නේ? දෙකම රෙනින් තමයි. හැබැයි ඒක ලියන විදිය වෙනස්. මෙයා ඇවිල්ලා ප්‍රෝටියොලිටික් එන්සයිම් එකක්. මෙයා ඇවිල්ලා අපේ වකුගඩුවෙන් ස්‍රාවය කරන කෙමිකල් එකක්. මෙයා ප්‍රෙෂර් එක රෙගියුලේට් කරන්න වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙයා වැදගත් වෙනවා ලවණ. හරි? සෝඩියම් ලවණ සහ ජලය රෙගියුලේට් කරන්න වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද මේ දෙන්න ගැන පොඩ්ඩක් වෙනම මතක තියාගන්න. දිග එක්කෙනා තමයි අපේ එන්සයිම් එක. හරි? RENNIN. මෙයා ඇවිල්ලා අපේ රෙනින් ඇන්ජියෝටෙන්සින් ඇල්ඩෝස්ටරෝන් කියන හෝමෝන් සිස්ටම් එකට අදාළ හෝමෝනයක් තමයි මේ. හරිද වැඩි? ওই දෙක පටලවා ගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට ඔන්න ඕකෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. හරි? මේ ඒ කියන්නේ ඇනටොමි පැත්තෙන් දාලා ඔන්න ඕක අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේක දැන සිටිය යුතුයි. රයිට්. හරි. ඔයක මම නිකන් විශේෂයෙන් මතක් කරේ ඔහොම දෙයක් අහන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද මම දැක්කා එක එක්සෑම් එක ඔන්න ওই දෙක පටලවලා අහලා තිබ්බා. හරි? ඒ ඇවිල්ලා එක්ස්ටර්නල් එක නෙමෙයි. ඒක නම් අහලා තිබ්බේ ලින්කොලින් එකෙන් තිබ්බ මේ B farm කට්ටියගේ එක්සෑම් එක. හරි? ඔයාලගෙමුත් අහන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඒ ආభాෂය ගන්නවා. ඒ එක මේ කැම්පස් වල විශේෂයෙන් හාවර්ඩ් වල ඔය වගේ කැම්පස් වල තියෙන පේපර්ස් වල විශේෂ තැන් එයාලා පාවිච්චි කරනවා මෙහි පාවිච්චි කරන ප්‍රශ්න වලට. හරි? ඒකෙන් ඒක චුට්ටක් බලාගන්න. right රිජොක්සින් ඩොබියුටමින් මිනොක්සිඩිල් මේක හරි නේද? මේ ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. මිනොක්සිඩිල් එන මේල් පැටර්න් බෝල්නස් වලට අපි දෙනවා. හරි. මිනොක්සිඩිල් වල මේන් ඉන්ඩිකේෂන් එක හයිපර්ටෙන්ෂන්. හරිද? ඉතින් මේකේ අතුරු ආබාධයක් තමයි හයිපර්ට්‍රයිකෝසිස්. ඉතින් හයිපර්ට්‍රයිකෝසිස් වලට මේ ඩ්‍රග් එක පාවිච්චි කරනවා අපි. හරියටම හරි. උත්තරේ හරි. right. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. true or false true or false drug and the side effect couple. මෙන්න මෙතන false කතාවක් දාන්න ඕනේ දාලා නැහැ ඒක. side effect එකයි drug එකයි. හරි අහන්න පුළුවන් side effect එකයි indication එකයි side effect එකයි drug එකයි indication එකයි drug එකයි contraindication එකයි drug එකයි මොකද්ද side effect එකයි අහන්න පුළුවන්. හරි. Enalapril දැන් side effect අපි කතා කරා. first dose hypotension. හරිද වැරදිද? True. හරි. Prazosin reflex tachycardia. හරිද වැරදිද? True. හරි. තව reflex tachycardia වෙන drug එකක් තියෙනවා. මතකද? beta blockers. hypertension කාණ්ඩයේම
direct acting direct acting vasodilators වලට එනවා. හරි? ඒ වගේ minoxidil වගේ වලට එනවා. හරි? තව මතක ඇති අපි කතා කරා diazoxide වගේ වලට එනවා නේද? right. reflex tachycardia එන්නේ නැති beta blockers කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මතකද දන්නේ? මොනවද? ඒක මතක නැද්ද? reflex tachycardia එන්නේ නැහැ ඒවට. ඇහුනේ? calcium ඈ? ඇහුනේ? අපෝ කියන්නේ Labetalol. Labetalol. ලැබිටලෝල් සහ සෙලුක්‍රෝලෝල් වලට එන්නේ නැහැ. හරි ඒක හේතුව තමයි එයා ඒ ඩ්‍රග් එක ඇල්ෆා රිසෙප්ටර්ස් උත් බ්ලොක් කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? රිෆ්ලෙක්ස් ටැචිකාඩියාවක් එන්නේ නැහැ. හරි both alpha and beta receptors block කරන එකට රිෆ්ලෙක්ස් ටැචිකාඩියා එන්නේ. ඒක තමයි සෙලුක්‍රෝලෝල් සහ ලැබිටලෝල් කියන ඩ්‍රග්ස් දෙක. ඒ දෙකක් මතක තියාගන්න. මේකට උත්තරේ එහෙනම් හරි. beta blockers ටැචිකාඩියා හරිද? C. True. false මේ ටැචිකාඩියා එන්නේ නැහැ නේ බීටා බ්ලොකර්ස් වල. සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක අහන්නේ. බ්‍රැඩිකාඩියා එන්නේ නේ. උත්තරේ වැරදි. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රූසමයිඩ් හයිපෝකැලීමියා. මොකද්ද ප්‍රූසමයිඩ් කියන්නේ? diuretic එක ඩයුරටික් එක ලූප් ඩයුරටික්. හරි. Loop ඒකේ ඇක්ෂන් එක මොකද්ද? ඇක්ෂන් එක it inhibit sodium potassium 2 chloride system එක. හරි. ලූප් එකේ තියෙන සෝඩියම් සහ පොටෑසියම් සහ ක්ලෝරයිඩ් ලවණ දෙකක් අතුරට ගමන් කිරීම බ්ලොක් කරනවා. ඒව ඔක්කොම යන්නේ කොහෙටද? ඒව ඔක්කොම යන්නේ අපේ urine. යූරින් වලට එකතු වෙනවා. ඒකින්ද ඒකෙන් පොටෑසියම් ලොස් වෙනවා, ක්ලෝරයිඩ් ලොස් වෙනවා, හරි සෝඩියම් ලොස් වෙනවා. හරිනේ. ඉතින් සෝඩියම් පොටෑසියම් 2 ක්ලෝරයිඩ් සිස්ටම් එකක්. ඒකින්ද මේකට එන්න පුළුවන් මොනවද? ලේ වල පොටෑසියම් අඩු වෙනවා, හයිපෝකැලීමියා වෙනවා. තව මට කියන්න ලූප් ඩයුරටික් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට් මොනවද කියලා? මේ රිෆ්ලෙක්ස් ටැචිකාඩියා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. රිෆ්ලෙක්ස් ටැචිකාඩියා කියන්නේ අපේ heart එකේ හරි blood vessel dilate කරොත් එහෙම අපේ රුධිර වාහිනී dilate කරපුවාම pressure එක drop වෙනවා. heart rate එක අඩු වෙනවා. heart rate එක අඩු වෙච්ච ගමන් heart එකට තියෙන oxygen සැපයුම ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ blood ගමන් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවානේ. ඒකින්ද pressure එයා heart එක තනියම උත්සාහ කරනවා Tamanට oxygen වැඩිපුර ගන්න. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? heart එක වේගෙන් වැඩ කරන්න ගන්නවා. හරි heart rate එක ක්ෂණිකව වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙම එක්කද කියන අපි reflex tachycardia ප්‍රතික්‍රිය. reflex කියන්නේ ප්‍රතික්‍රිය. heart rate එක වැඩි වෙනවා යම්කිසි හේතුවක් හින්දා oxygen demand එක වැඩි කරන්න. ඒකින්ද අපි ඒක කියන reflex tachycardia. එහෙම සමහර drugs තියෙනවා heart rate එක ක්ෂණිකව වැඩි වෙන ඒවා. ඒක තමයි reflex tachycardia කියන්නේ. right. මොකද මම ඇහුවේ දැන් කොතනද අපි හිටියේ? ප්‍රශ්නේ තමතක දැන්. true or false drug Furosemide. ප්‍රොසමයිඩ්. හරි ප්‍රොසමයිඩ් වල කියන්න බලන්න මොනවද අනිත් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්? Ototoxic. ඇහුන්නේ Ototoxic. ඔටෝටොක්සිසිටි. ඔව් ඔටෝටොක්සිසිටි එනවා. හරි ප්‍රොසමයිඩ් ගත්තම ඒක රිවර්සිබල් බෙහෙත නවත්තපුවම ආපහු යථාර්ථයටපත් වෙනවා. උත්තරේ හරි. ආය Polyuria. පොලියූරියා නිතර නිතර මූත්‍රා පහ වෙනවා. හරි ආය hypovolemia හයිපෝවොලියුමියා. ඒ කියන්නේ ලේ වල පරිමාව අඩු වෙනවා. හරි. Impotence. ඉම්පොටෙන්ස්. ඔව් ගොඩාක් ඩයුරටික් වලට මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. හරි ඩයුරටික් වලට මේක එනවා. හරි ඒ ඇති. රයිට්. එහෙනම් මට කියන්න ප්‍රොසමයිඩ් හයිපෝකැලීමියා එනවා. ගොඩාක් වෙලාවට හයිපෝකැලීමියා, හයිපෝක්ලෝරයිඩීමියා, හයිපෝනැට්‍රීමියා මොනවද ඔය ඔක්කොම ලොස් වෙනවා. ඕවා එනවා. රයිට්. වෙරපමිල් ඩයරියා එනවලු. False. constipation. වෙරපමිල් වලට එන්නේ constipation. වෙරපමිල් කියන්නේ මොන කාණ්ඩේ ඩ්‍රග් එකක්ද? calcium channel මොනවද කැල්සියම් channel blockers වර්ග? dihydropyridine phenyl alkyl amine epinephrine බෙන්සෝ
benzodiazepine, thiazepine. Right. Phenyl alkylamine වලට උදාහරණ. verapamil, verapamil, galapamil, pimilin, හරි. ඒවා මොනවද ඒවා? කාඩියෝ සිලෙක්ටිව්ද වාසෝ සිලෙක්ටිව්ද? cardioselective, cardioselective, ඒවා කාඩියෝ සිලෙක්ටිව්. heart එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ. right. මට කියන්න ඊට පස්සේ ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන් වලට nifedipine, nicardipine, nilwadipine, ඔක්කොම ඩිපීන් කියලා ඉවර වෙනවානේ. නිපිඩිපීන්, නිල්වාඩිපීන්, මේ ඇම්ලොඩිපීන් ඔය වගේ දේවල්. හරි. ඒක වාසෝ සිලෙක්ටිව්ද කාඩියෝ සිලෙක්ටිව්ද? vasoselective, ඒකින්ද මොනවටද වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ? hypertension, හයිපර්ටෙන්ෂන් වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් වෙසල් ඩයලේට් කරන්න ඕනහම ඒ වගේ ඒවා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ බෙන්සෝතයිසපීන් ගත්තාම වාසෝ සිලෙක්ටිව්ද කාඩියෝ සිලෙක්ටිව්ද? both, දෙකම මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකින්ද ඒව පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ ලෙඩ වලටද? heart එකට වගේම blood vessel වලට බලපාන ලෙඩ මොනවද? angina, angina වගේ ඒවා. ආය arrhythmia, arrhythmia, එරිත්මියා වලට පාවිච්චි කරනවා. hypertension, හයිපර්ටෙන්ෂන් වලට පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඔය දෙකම මත බලපානවා. ඒකින්ද ඒ ගෲප් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොන ඔය විදිහට මතක තියාගන්න මොනවද කැල්සියම් channel blockers කියලා. හරි. එහෙනම් මේකට උත්තරේ වැරදි. හරි. diarrhea නෙමෙයි constipation. right. අපි යන් එන ඊළඟ එකට. හරි. ඊළඟ එකේ තියෙනවා true or false regarding drug and contraindication. ඖෂධ සහ හරි contraindication එක. right. HCT කියන්නේ මොකද්ද? hydrochlorothiazide, මොකද්ද drugs group එක? diuretic. මොකද්ද sub group එක? thiazide, thiazide diuretic එක. මොනවද ඒකේ තියෙන අනිත් drugs? HCT metalazone, metalazone, HCT, indapamide, indapamide, bendroflumethiazide නේද? right. ඔන්න ඕවා. හරි මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මේ කාණ්ඩේ මේක ඩයබටික් හා සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? thiazide diuretic long term thiazide diuretic ගද්දි මොකද වෙන්නේ? ඩයබටික් වලට glucose වැඩි වෙනවා, ඩයබටික් ලෙවල් එක ඩයබටික් ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා නේද? ඒකින්ද ඩයබටික් වලට long term මේක පාවිච්චි කරන්න නැහැ. ඒකින්ද අපි හිතමුකෝ ඩයබටික් හින්දා එන hypertension with diabetic patient ලට මේ drug group එක හොඳද? ඒ තරම්ම හොඳ නෑ. මේ drug group එකේ අතුරු ආබාධයක් තමයි මොකද්ද? uric acid deposit වෙනවා අපේ joint වල. හරි? අපි ඒ ලෙඩේට කියනවා gout කියලා. uric acid deposit වෙනවා නවන්න දිගාරින්න අමාරුයි. stiffness. හරි? ඒකට කියනවා අපි gout කියලා. ඉතින් HCT වල contraindication එකක් තමයි gout. උත්තරේ හරි. හරිද? atenolol hypertension. false, atenolol කියන්නේ මොකද්ද drug group එක? beta, beta blocker එක. හරි. එහෙනම් beta blockers වල contraindication හතරක් තියෙනවා. පහක් දැනන් ඉන්න. කියන්න බලන්න. ඉස්සලා කිව්වා. heart failure, heart block, second, third stage, cardiogenic shock, cardiogenic shock, asthma, bradycardia. right. එහෙනම් hypertension වලට මේක indication එකක් නිසා contraindication යන්නේ මේ atenolol උනේ. උත්තරේ වැරදි. amlodipine congestive heart failure. හරිද? true, amlodipine කියපුවාම මතක් වෙන්න ඕනේ මේක dihydropyridine group එකේ drug එකක්. ඒක මොනවා සිලෙක්ටිව්ද? කාඩියෝද වාසෝද? vasoselective, වාසෝ සිලෙක්ටිව්. එතකොට congestive heart වාසෝ. failure වලට දෙනවලු. දෙන්නැල්ලු. දෙන්න, දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? calcium channel blocker එකක්. calcium channel blockers අපි
කැල්සියම් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි සංකෝචන හැකියාව වැඩි කරන්න. ඒකින්ද අපි heart failure එකදී කැල්සියම් channel blockers පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි? right. එහෙනම් උත්තරේ වැරදි. හරිද? True. True. හරි. හරි. උත්තරේ හරි. right. digoxin WPW syndrome වලට දෙන්නලු. True. ඉතලා කිව්ව හරියටම හරි. methyl dopa pregnancy වලට දෙන්නලු. False. pregnancy වල safe නේද? ඒක තමයි drug of choice. උත්තරේ වැරදි. හරි. right. methyl dopa කියන්නේ මොකක්ද? Direct. Central. Central. direct acting නෙවෙයි. central acting. centrally acting. nerve system එක මත බලපාන්නේ. මොකක්ද action එක? Partial agonist. Agonist of alpha. alpha මොකක්ද? 1ද 2ද? Alpha 2. alpha 2 partially agonist කරනවා. ඒකින්ද එයා මොකද කරන්නේ? diminish කරනවා මොනවාද? අපේ central nerve system එකකින් එන adrenergic outflow එක අඩු කරලා දානවා. අඩු කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? අනිත් තැන් වලට මොනවද යන්නේ නැත්තේ? ආවේග අඩු වෙනවා. ඒක නිසා රුධිර වාහිනී relax වෙනවා. හරි? මේකේ තියෙන centrally acting මොනවද contraindication? Depression. depression Eocytochrome. අපි ඔය වගේ තැන් වලදී දෙන්නේ නැහැ උත්තර. හරි. right. methyl dopa pregnancy කියන එක වැරදි. හරි. ඒක contraindication නෙමෙයි indication එකක්. right. මම ඊළඟ පේපර් එක ලෑස්ති කරගන්නම් ගිය සතියේ SCQ ටිකට. අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. true or false regarding drug used in arrhythmia. හරි. arrhythmia වලට පාවිච්චි කරන drugs ටික කියලා ඉන්නකො ඉස්සෙල්ලා මට. Sodium channel. Sodium channel blockers. channel blockers. Beta blocker. beta blockers. Calcium channel blockers. calcium channel blockers. I Potassium channel blockers. potassium channel blockers. හරි. ඊට පස්සේ other drugs. හරි. sodium channel blockers කාණ්ඩ 3යි. මොනවද 3? A, B, C. ABC. ඒ වල මොනවද තියෙන්නේ? amide දෙකක්. නේද? මොනවද? Procainamide. procainamide, quinidine, disopyramide. B වල තියෙන්නේ මොනවද? Lignocaine, phenytoin, mexiletine. lignocaine, phenytoin, mexiletine. C වල මොනවද තියෙන්නේ? Flecainide, propafenone, meth. හරි. flecainide, propafenone. right. මට කියන්න second class එකේ තියෙන්නේ මොනවද? beta blockers. ඒව නම් දන්නවා. හරි. එතකොට third class එකේ තියෙන්නේ මොනවද? Calcium channel. right. මොනවද තියෙන්නේ calcium channel blockers කියලා අපි කතා කරන්නේ? මොනවද vaso selective වල ගන්න අපි cardio selective වල? cardio selective වල ගන්නේ. හරි. cardio selective වල ගන්නේ. මොනවද ගන්නේ? Phenylalkyl. LTS. diltiazem සහ Verapamil. verapamil. ඒ කියන්නේ benzodiazepine group එකමුත් ගන්න පුළුවන්. phenylalkylamine උත් ගත්ත හැකි. right. ඊට පස්සේ මට ඕනේ උනේ අන්තිම group එක. මොකද potassium channel blockers. මොනවද ඒකට අදාළ drugs? Amiloride. Beryllium. Beryllium, Amiodarone. amiodarone. මට ඕනේ amiodarone වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද්ද? Microcorneal deposits. ඒකේ side effect එකක් එනවා. මොකද්ද? corneal micro deposit. අපේ cornea එකේ ඇහි cornea එකේ micro deposit පුංචි පුංචි ලප ඇති වෙනවා. ඒකේ විශේෂ දේ මොකද්ද? long T half එකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද once daily විතරයි දෙන්නේ. දවසට එකපාරයි දෙන්නේ. හරිනේ? දවසට එකපාරයි දෙන්නේ. ඔව් මතක තියාගන්න ඈ. right. එහෙනම් අපි other drugs වලට මොනවද ගන්නෙ? Digoxin. digoxin, Adenosine. adenosine. හරිනේ? digoxin ගැන කතා කරන්නේ ඒකින්ද ඒක ඕනේ. දැන් යන් අපි මේකට true or false regarding drugs used in arrhythmia. flecainide හරිද? True. True. phenytoin හරිද? True. phenytoin වල තව ඉන්ඩිකේෂන් එකක් කියන්න බලන්න.
epilepsy, phenytoin එක තව ඉන්ඩිකේෂන් එක තමයි epilepsy. මතක තියාගන්න epilepsy. මේකෙන් කරන්නේ neuronal activity එක අඩු කරනවා. හරි? phenytoin. right. bromocriptine හරිද? false, bromocriptine මොකටද දෙන්නේ? පාකින්සන් කියන ලෙඩේට. හරි? පාකින්සන් වලට අමතරව තව මොනවද දෙන්නේ bromocriptine? lactation into inhibit milk secretion. මොනවද පාකින්සන් වලට පාවිච්චි කරන අනිත් drugs? levodopa, carbidopa, levodopa, dopamine, dopamine, acetyl, අවුනේ මොනවද? acetylcholine ද කිව්වේ? anticholinergic drugs. හරි? ආයෙ පුළුවන් අපිට selagelin, pergolide, apomorphine ඔය වගේ drugs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. මට ඕනි උනේ bromocriptine කියන එක එරිත්මියා වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැත නේද? උත්තරේ වැරදි. right. sodium nitroprusside මොකද කියන්නේ? false, එරිත්මියා වලට නෙමෙයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? emergency hypertension, emergency hypertension වලට. මොනවාද විශේෂත්වය මේක? half life එක short, short short life. half life less than 1 minute. මොනවාද produce වෙන්නේ? Cyanide. cyanide ion. night, හරි ඒකෙන්ද මොකද වෙන්නේ? cyanide toxicity වෙනවා. cyanide ion වලට අමතරව හැදෙන එක මොකද්ද? nitrous oxide, nitrous oxide නේද? NO හැදෙනවා. එයා තමයි අපේ ඇඟේ ඉන්න ස්වභාවිකව ඉන්න වාසෝදායලයට එකක්. හරි? එයාව අපි ඇති කරවීම තමයි මේකෙන් කරන්නේ. cyanide toxicity එක වුණාම ඒකට antidote අපි දෙනවා. මොනවද දෙන්නේ? amyl, Sodium thiosulfate. sodium sodium thiosulfate වගේ ඒවා දෙනවා. amyl nitrate, sodium nitrite ඔය වගේ ඒවා දෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්න 6ක් කරා. අපි 7 වෙනි එකක් කරලම අර 25 වෙනි පේපර් එකේ SCQ වලට යන්න. right. true or false about diuretic. හරි. ඔයාලා කියන්න බලන්න thiazide are used in high doses for the antihypertensive action. හරිද? false, False. false. අපි high doses පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය low dose එක දවසට එකපාරක් තමයි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? මට කියන්නේ HCT වල strength එක කීයද ටැබ්ලට් එකේ? 25 මිලිග්‍රෑම් තියෙනවා. හරි? right. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ දවසට කීපාරද? daily 12.5 වගේ දීලා daily දෙන්න පුළුවන් නේද? මානේ තමයි බොහෝ වෙලාවට දෙන්නේ උදේට. Furosemide causes loss of potassium from the today කියලා තියෙනවා. kidney කියලා එන්න ඕනේ මෙතන. හරි? මෙතන kidney කියලා හදාගන්න මෙතන වැරදි. හරි? Furosemide causes loss of potassium from kidney. හරිද? true, true true. ඒකින් ළමයි අපිට එන්නේ මොනවද? hypokalemia. They are effective in cardiac failure. හරිද? true, හරියට මානි cardiac failure වලට පාවිච්චි කරන drugs group තුන මොනවද? vasodilators, diuretics, positive inotropic. glycosid, හරි. ඕකෙන් diuretic වලට පාවිච්චි කරන ඒවා තමයි furosemide, bumetanide, ethacrylic acid, HCT ඔය වගේ ඒවා. හරි? උත්තරේ හරි. හරි? Spironolactone is a high efficacy diuretic. හරිද? හරි False. false නේද? False. high efficacy නෙමෙයිනේ යාලා. high efficacy කට්ටිය කවුද? Furosemide. මොකද්ද efficacy කියන්නේ? efficacy කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ efficacy, හරි? affinity, potency කියලා. affinity කිව්වේ මොකද්ද? drug එකක් receptor එකක් එක්ක බැඳෙන්න තියෙන කැමැත්ත. බැඳීම විතරයි එතන action එක ගැන නෙමෙයි. එතකොට efficacy කිව්වේ efficacy කියන්නේ drug එක receptor එකක් එක්ක බැඳිලා ඒක කොයිතරම් දුරට activate කරනවද කියන එක. හරි? ඒක efficacy. potency කිව්වේ ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය කොච්චර ප්‍රබලද කියලා අපි අඳුරගන්න තමයි potency කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ drug එකකින් මොකක් හරි රෝගයක් සුව කරන්න අවශ්‍ය කරන drug එකේ සාන්ද්‍රණය. හරිද? right.
ඉතින් මේකෙදි කියනවා efficacy කියලා. efficacy ආකාර තුනයි මතකද දන්නේ? high efficacy, low efficacy සහ zero efficacy එවුවා. එහෙනම් full agonist කෙනෙක් ඕකෙන් මොකද්ද පෙන්නන්නේ? High efficacy. high efficacy. High efficacy. හරි. එතකොට partial agonist කෙනෙක් මොකද්ද ඕකෙන් පෙන්නන්නේ? low efficacy. low efficacy. Low efficacy. එතකොට antagonist කෙනෙක් මොකද්ද ඕකෙන් පෙන්නන්නේ? Zero Zero. zero efficacy. මට කියන්නේ efficacy අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද? එකම group එකේ හරි drug එකක ක්‍රියාකාරීත්වය කොයිතරම්ද කියලා බලන්න තමයි අපි efficacy පාවිච්චි කරන්නේ. efficacy කියන වචනේ. එතකොට diuretic ගත්තාම ඒකේ high එවුව මොනවද low එවුව මොනවද කියලා දැනගන්න. high එවුව තමයි loop diuretic නේද? furosemide, bumetanide, ethacrynic acid. හරිද? එතකොට low efficacy එකක් තමයි මොකද්ද? thiazide එවුව, potassium sparing එවුව. හරි potassium sparing එවුවට අපි උදාහරණ කියනවා spironolactone අය මොනවද? amyloid. amloride, triamterene. හරි ඔන්න ඩ්‍රග්ස් ටික. ඕව මතක තියාගන්න. හරි. right. spironolactone is a high efficacy diuretic. උත්තරේ හරිද වැරදිද? False. 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 මොනවද high efficacy එක එතකොට? Loop diuretic. loop diuretic. thiazide are best given in the morning. True. හරියටම හරි. best given in the morning. හරි. right. අපි යන් එහෙනම් මේ මෙතන තියෙන මේ ඇනීමියා පාඩම උදේ කරපු හින්දා මම චුට්ටක් මේ ඇනීමියා ප්‍රශ්න දෙයක් ගන්න මේක 2017 එක ළඟ ආපු ප්‍රශ්න දෙයක් 17 හෝ 18 මගේ මතක විදියට එක ළඟ දැම්ම මේ ප්‍රශ්න දෙක. එකම පාඩමෙන් එක ළඟ ප්‍රශ්න දෙකක් දැම්මා. හරිද? මෙන්න මේක. එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ. True or false about iron therapy. හරිද? ඔන්න ප්‍රශ්නේ. Oral iron is the treatment of choice in iron deficiency anemia. හරිද? True. ඔව් හරියටම හරි. IV එකේ ඒ තරම් effective නැහැ. side effect වැඩි හින්දා. Treatment with oral iron should be continued for 3 months after hemoglobin has returned to normal. True. හරියටම හරි. hemoglobin level එක normal වුණත් අපි නවත්තන්නේ තව මාස 3ක් continue කරනවා. හරි? To replenish the stores, iron stores. Tea increases absorption of iron from the bowel. False. False. Tea වල තියෙන්නේ මොනවද? Tannin. tannin. tannin මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? අපි chemically tannin කියලා කියනවා. tannin වල major source එක මොකද්ද? tea. tea වල විද්‍යාත්මක නම මොකද්ද? Camellia sinensis. හරිනේ? Camellia sinensis. right. ferric so උත්තරේ මේකේ උත්තරේ වැරදි. හරි. එහෙනම් iron absorb කරන්න අපි මොනවද දෙන්න ඕනි? iron absorb Vitamins. vitamin C දෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ acidic medium එකක් දෙන්න ඕනි. එහෙනම් අපි iron එක ගන්න හොඳ නැති ඒවා මොනවද? Antacids. antacid. ඒ කියන්නේ අපේ pH අගය වැඩි කරන ඖෂධ ගන්න හොඳ නෑ මේවත් එක්ක එකට. හරි? ඒ කියන්නේ basic condition එකක් ඇති කරන ඖෂධ ගන්න හොඳ නෑ. අනිත් එක තමයි සංකීර්ණ හදන ඒවා ගන්න හොඳ නෑ. antacid ගන්න හොඳ නෑ. antibiotic වර්ග ගොඩක් ඒ කියන්නේ quinolone කාණ්ඩේව ciprofloxacin වගේ ඒවා ගන්න හොඳ නෑ. ඊට පස්සේ aluminium containing antacid වර්ග. හරි? ඊට පස්සේ dairy product කිරි ආහාර ගන්න හොඳ නෑ. right. ඊට පස්සේ කියනවා ferric salt are better absorbed from the bowel compared from ferrous salt. මොකද කියන්නේ? False. false. ferric නෙමෙයි හොඳට absorb වෙන්නේ ferrous. Antacids are recommended to be routinely given with oral iron to reduce gastric irritation. False. Antacids are recommended to be routinely given with oral iron. අපි කවදාකවත් දෙනවද oral iron එක antacid? තේනේ absorbency අඩු වෙනවා. උත්තරේ වැරදි. හරි? උත්තරේ වැරදි. ඔන්න ඕක ඇවිල්ලා එක අවුරුද්දක අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. මේ ළඟම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් අහලා තිබ්බා එයාගෙන්. හරි මම මෙතන මේ ප්‍රශ්න දාලා නැති හින්දා මම ඒක අහන්න යන්නේ. අපි ඔන්න නැවැත්තුවේ 8න් උන් යන් අපි අපේ 25 වෙනි පේපර් එකේ SCQ ටිකට.
මෙන්න 25 වෙනි පේපර් එක ඔයාලා ගාව ඇති සමහර විට මේක නේද පේපර් එක. අපි කතා කරේ මේක නේද? මම හිතන්නේ මේක. හරි. අපි ප්‍රශ්න 90 ගානක්ද කොට තිබ්බා නේද මේකේ? SCQ MCQ ඔව්. right. අපි ඔක්කොම ගිය සතියේ කරා නේද ඒකේ? ඒකේ කො MCQ? CQ නෑ නේ ඒකේ. SCQ තිබ්බද ඒකේ? Yes, sir. තිබ්බා. Calculation. මේ පේපර් එකේ නෑ. පහළ ඇති. පහළ මම බලන්න. ඊළඟ page එකේ ඔය අන්තිමටම පිටු 14යි තියෙන්නේ. මේ පේපර් එකේ නැත. කියන්නේ මට වෙන එකක් ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න බලන්න. 25ද 26ද ඒක පේපර් 25. 25. මොකක්ද මේ මට ඇවිත් තියෙන්නේ. paper 25. අලගාව තියෙනවද ගාගාව හරි ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙද ස්ක්‍රීන් එක. කවුරු හරි ලැප් එකකින් ඉන්නවනම් හරි ෂෙයා කරන්න සර්ට පුළුවන්. WhatsApp. WhatsApp වැඩි ප්‍රමාද විතරනේ. මොකද මේක කනෙක්ට් කරන්න WhatsApp ටික වෙලාවක් යනවා කමන්නේ. ඔව් බලන්න. මම මේකෙන් බලන්න තමයි ෆෝන් එකේදී. මම එහෙන් බලලා අපි කරමු. එතකම මම වෙන ප්‍රශ්නයකට යන්න ටක් ගාලා. ෆෝන් එකෙන් බලන්න පුළුවන් මට. කවුරු හරි ගාව තියෙනවා WhatsApp කරන්නව ටස් ගාලා මම බලනවා. farm gate එකට WhatsApp කරා. කරන්නේ. හරි. හරි. ඒකේ තියෙනවා මෙහෙම paper 25 ඒකේ අගම තියෙන ප්‍රශ්නේ නේද MCQ අගනේ තියෙන්නේ. හරි අපි යන් ඒකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා. හරිද? අපි ගමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහ මොකක්ද තියෙන්නේ? ගානක් තියෙන්නේ. හරි? පහින් අගේ දැන් ඒ ඔක්කොම ටික කරමු ඈ. එතකොට පේපර් එකක් ඉවරයිනේ. හරි මම මේකෙන් අයින් වෙන්න. හරි? දැන් මාව පේන්න නැති නේද ඔයාලට? අපි යම් බෝඩ් එකට නෑ. හරි. ඔන්න ප්‍රශ්නේ මම ගන්නවා. හරි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ මේමයි තියෙන්නේ. හරි? ස්ටොක් වල හැමෝගාව තියනවද? බලන්න පුළුවන් නේද? මේක ෂෙයා කරන්න එක වෙලාවක් යයි වගේ. තප්පරෙන් හරි මාව පේනවනේ ඔයාලට. මම මේක ආපු ගමන් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න ඕනේ. right මේකේ තියෙනවා an stock solution of compound A has strength 36%. ඔන්න stock solution එකක් තියෙනවලු A කියන compound එකේ. ඔයාලට බෝඩ් එක පේනව නේද? 36% weight by volume. right weight by volume. ඊට පස්සේ කියනවා the specific gravity of this solution is 1.2. මේකේ specific gravity එක 1.2 gram per milliliter. මොකද තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා molecular weight of A is 36.5 gram mole. හරි. මේකේ molecular weight එක ගත්තාම 36.5 gram per mole. Hari mole eකට gram 36.5. Calculate the molarity of the
solution. දැන් කියනවා molarity එකයි හදන්න ඕනේ අපි. molarity එක calculate කරන්න තියෙන්නේ. මහා ලොකු දෙයක් නෑ නේද? A level ගානක් තමයි මේක. හරි. show step in your calculation එකේ මොනවද හදන්න ඕනේ? steps ටික. හරි. මෙන්න මට paper එක දාන්න පුළුවන් වලට. හරි. step ටික තමයි මේකෙන් අහන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට මම මේක share කරන්නම් දැන් හරි ආවම. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් පේනව නේද? හරිනේ. මෙන්න මේක තමයි ගාන. හරිනේ. A stock solution of compound A has strength 36 point weight 6% weight by volume. This specific gravity of this solution is 1.2 gram per milliliter. Molecular weight of A is 36.5 gram per mole. Calculate the molarity of the solution. දැන් මට කියන්න molarity කියන්නේ මොකද්ද? ඕක තමයි පළවෙනි කතාව. මොකද්ද molarity කියන්නේ? liter එකේ තියෙන liter එකේ තියෙන moles Mole per liter. liter එකේ තියෙන moles එකට තියෙන මවුල ගාන molarity එක. අපිට අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ molarity එක කොච්චරද? ඉතින් molarity එක දැනගන්න concentration. ඔව්. ආම්ලණය දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි? මොකද්ද මේකේ? stock solution එකේ තියෙනවලු strength එක. හරි? 36 gram per 100 ml. ඕකනේ කතාව. හරිද? ග්‍රෑම් 36ක් තියෙනවා මිලිලීටර් 100ක. හරි? ඕක තමයි සරලම කතාව. ඕකෙන් තමයි අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒත් එක්කම කියනවා මිලිලීටර් එක. හරි? මේ ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එක. 1.2ක් තියනවලු මිලිලීටර් එක මේ ඩ්‍රග් එකේ. හරි? ඊට පස්සේ කියනවා මොලිකියුලර් weight එකක් තියෙනවා. මවුලයක තියෙන ග්‍රෑම් ගාණක් තියෙනවා. අයියෝ දැන් ඉතින් ගාණ හදන්න පුළුවන් නිකම්ම. නේද? රයිට්. ඔන්න එහෙනම් අපි මේක ෂෙයාරින් එක නවත්තලා දැන් ගන්නට. හරි. ඔන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේ මොලරිටි හොයන එකේ අපි ලියන්න ඕනම දේ. මේ ගාන. අපි ලිවේ යුතුයි මොකක් ගැනද? ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනි මේ ගාන කියන්නේ stock solution එකේ තියෙන percentage එකේ concentration එක ගන්න. හරි? Therefore name දාමු concentration of අපි ඉස්සලා මේක සාන්ද්‍රණය හොයාගමු. concentration of drug A අපි step පෙන්නන්න කියනවනේ. අපි step එක ගන්න 36% මේ ඒකක දාන්න weight by volume. ඊට පස්සේ දාන්න therefore weight of දැන් 1000ක නෙවෙයි molarity කියන්නේ 1000ක තියෙන ප්‍රමාණය. හරි? weight of 1000 ml solution weight of drug A in 1000 ml solution. මේකේ තියෙනවා 100ක 36ක් ග්‍රෑම් මිලිලීටර් 100ක. එහෙනම් මිලිලීටර් 1000ක කීයද? කීයද? කීයක් තියෙනවද? 10 360. 360යි ග්‍රෑම් තියෙනවා. හරි. මොකද දැන් අපිට ආව 1000ක් ඇතුලේ තියෙන ග්‍රෑම් ගන්න. හරිද?
හැබැයි මේකේ දීලා තියෙනවා මෙහෙම. මේකේ ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා මවුලයක තියෙන ග්‍රෑම් ගාන. හරිද? මවුලයක ග්‍රෑම් අපිට ඕනේ දැන් මේකේ ග්‍රෑම් ගාන හොයාගත්තා. එක මවුලයක තියෙන ග්‍රෑම් ගාන 36.5යි. හරිද? එහෙනම් අපි ඊළඟට හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකේ තියෙන දැන් 360ක් ආවනේ. දැන් මේකත් බැලුවා එක අපිට ඕන මිලිලීටර් එකක ග්‍රෑම් 1.2ක් තියෙනවලු ඩ්‍රග් එකේ. හරි? එහෙනම් 1000ක කීයද ඔකෙමුත් හොයන්න පුළුවන් ඕන 1000ක් කීයද කියලා. කීයද තන? 1.2 නම් මිලිලීටර් 1000ක් ගත්තොත් මිලිලීටර් 1000 ඇතුලේ ග්‍රෑම් කීයක් තියෙනවද? 1200ක් තියෙනවා. අපිට එතනින්ත් ඒක හොයන්න පුළුවන්. අපි චුට්ටක් ඒක පැත්තකින් තියමු. හරි? දැන් අපි යන්න මෙතනට. හරි? මවුලයක ග්‍රෑම් 36.5ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ තියෙන මවුල ගණන. right. එහෙනම් මේකේ මවුල ගාන හොයාගත්තා නම් අපිට බොහොම පහසුයි. හරි? right. Therefore available so number of moles illame available nonne. Therefore number of moles in 1000 ml solution 1000ක තියෙන මවුල ගාන බලන්න ග්‍රෑම් 360ක් තියෙනවා. හරි? මේකේ මොලිකියුලර් weight එක මවුලයක බර හරි 36.5යි. මෙතන ඉන්නෝනේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? මේක බෙදන්නනේ. මවුලයක බර 36.5යි. සමහරවිට එක මවුලයක තියෙනවා 36.5. මොනවාද? ග්‍රෑම්. ඔකෙන් කියන්නේ එහෙනම් ග්‍රෑම් 360 කීයද? කීයද උත්තරේ එන්නේ මේක? කීයක් එනවද? 9.6 සුළු කරන්න ගන්න. 9.86යි. 9.86යි. මේ මොනවද එන්නේ? 8යි කීයද? 8යි 6 නේද? අපරක් නේ. හරි. මම පින් කරගන්නම්. කවුරු හරි කියන එක මට ඇහෙන්නේ නැහැ. ආපහු කියන්නකෝ. මට ඇහුන්නේ නැහැ කියප එක. හරිද? අපිට කොච්චරක් ආවද දැන් මවුල? 9.86ක් ආවා. දැන් මෙතන ඔයාලට නිකන් ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැද්ද? ඇයි මේ මේක දීලා තියෙන්නේ? ඇයි මේක දීලා තියෙන්නේ? හසිත කියන්න බලන්න ඇයි මෙතන ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එකක් දීලා තියෙන්නේ අපිට? ඇයි මේක දීලා තියෙන්නේ? අපිට මෙහෙම එක්කුත් දීලා තියෙනවා. මෙහෙම එක්කුත් දීලා තියෙනවා. එයි මේ. කවුරුත් උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. බයයිද? හරි. මට කියන්න දැන් ඔයාලට මවුල මෙච්චරක් ආවනේ. දැන් මෝලරිටි කියන්නේ මොකද්ද? මෞලිකතාවය. හරි? ඒ කිව්වේ මිලිලීටර් 1000ක තියෙන මවුල ගාන. සාමාන්‍ය මෝලරිටි එක මෙන්න මෙච්චර
අපිට එනවා. හැබැයි පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයාලට. මෙන්න මෙහෙම එකකුත් දීලා තියෙනවා. ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එකකුත් දීලා තියෙනවා. හරි? ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එක. ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එක දුන්නාම අපිට මොකද්ද හොයාගන්න පුළුවන්? කො උත්තර නෑ නේද? හරි ඔයාලා මට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මේ ගාන හැදුවද කියලා? හැදුවද? සම්පූර්ණයෙන් හැදුවද මේ ගාන? මං කියන්නේ වැහෙන්නේ නැතුවද නැත්නම් කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ මොකද? හදන්න බැරි වුණා සර්. හදන්න බැරි වුණා. හරි. රයිට්. හසිත හැදුවද? උතනින් නවත්තලා දෙන්න ඕනේ. අයිචෝ. හරි. නවත්තලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කවුද? විමර්ශී හැදුවද? මට උතෙන්ට විතරයි සර් හැදුවේ. ඈ? උතෙන්ට විතරයි සර් හැදුවේ. එතනට විතරයි හැදුවේ. හරි. කවුද මේ ගානේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා හැදුවේ? කවුරුත් නැහැ. මට කියන්න ඇයි මේක දීලා තියෙන්නේ? ඇයි මේ ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එකක් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ මේ ගානේ? ආපහු ගාන හොඳට බලන්න ඕක බලන්න. ඔයාලා අහුවෙන තැන් තියෙනවා මෙතනදී. පේනවනේ ගාන. ඒකයි. ඔන්න ගාන. a stock solution මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? සාන්ද්‍රගත ද්‍රාවණයක්. ඒකේ තියෙනවා 136ක්. හරි? බර තියෙනවා 136ක්. The specific gravity of this solution 1.2 gram per milliliter. ඒ කියන්නේ මිලිලීටරයක් ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා බර 1.2ක්. හරි? 1.2ක්. Molecular weight of A is 36.5 gram per mole. Right? Calculate the molarity of this solution showing step your calculation. මෙතන මෙන්න මේ specific gravity එක දීමෙන් ඔයාලව අවුල් වෙනවා. මොකක්ද අවුල? මෙයා කියනවා මිලිලීටර් එකක මේ solution එකේ බර 1.2 ග්‍රෑම් එනවලු. ඒකේ බර විතරයි. හරි මිලිලීටර එක තියෙන බර. එතකොට ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එක අපිට මෙතනට අදාළ කරගන්නේ කොහොමද? මේ ගාන හදද්දි අදාළ කරගන්න ඕනිද නැද්ද? දැන් ඒක කියන්නකෝ මම අයිඩියා එකක් අරගෙන. ඕනේ සර්. ඇහුනේ. අවුද සර් මිලිලීටර එක ගන්න කියලා හිතලා ගත්තොත් මිලිලීටර එක බර කියලා හිතලා ගත්තොත් මේ ගාන වරදිනවා. හරිද? මිලිලීටර එක බර කියලා ආවම මොකද වෙන්නේ? ඩ්‍රග් A වල බර සහ ජලයේ බර ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. නේද? දෙකේම බර නේද මේ එන්නේ? තේරුණාද? නැද්ද? ඈ? තේරුණා. දෙකේම බර එනවා මෙතනදී. අපි මේක පාවිච්චි කරොත් එහෙම පොඩි ගැටලුවක් එනවා. මොකද්ද? මිලිලීටර් එකක තියෙන ග්‍රෑම් ගාන කියන්නේ ඩ්‍රග් A වල සහ ජලයේ බර සියල්ලගේම බර. අපි ඒකෙන් මොකද කරන්න ඕනි? මේක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ගාන වරදිනවා. ඔයාලට වරද්දන්න තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙහෙම කියනවා 136ක් කියලා කියනවා මේකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒ කියන්නේ මිලිලීටරයක ග්‍රෑම් 36ක් තියෙනවා ඩ්‍රග් A කියන එක. හරිනේ? එතකොට අපිට ඕනි මෙතනදී මෞලිකතාවය හොයන්න. මෞලිකතාවය හොයන්න නම් ඕන වෙන්නේ ඩ්‍රග් A වල ස්කන්ධය විතරයි. අපිට මුළු ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය අපිට වැඩක් නැහැ. හරි? දැන් ඔයාලා හිතනවා නම් මෙතන මිලිලීටරයක ග්‍රෑම් 36ක් තියෙනවා. හරි? sorry මිලිලීටර 100ක ග්‍රෑම් 36ක් තියෙනවා. එතකොට මිලිලීටරයක තියෙන බර 1.2යි. මේක අපි මෙතන ගාව ගත්තොත් ගාන වරදිනවා. හරිද? ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ මිලිලීටර 100 ඇතුලේ තියෙන හරි ස්කන්ධය
36ක් තියෙනවා කියලා ග්‍රෑම් ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ ග්‍රෑම් 36ක් තියෙද්දි 100ක 1000ක නම් 360ක් තියෙනවා කියලා එනවා අපිට. ඒකෙන් අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? මවුල කීයක් තියනවද කියලා. හරි. එතකොට එක මවුලයක ග්‍රෑම් 36.5ක් එනවා. එහෙනම් ග්‍රෑම් 360කට එන මවුල ගාන හෙව්වා. එතකොට එනවා අපිට මිලිලීටර් 1000 ඇතුලේ තියෙන මවුල ගණන. හරි 1000ක මවුල මෙච්චරක් තියෙනවා. කීයද? 9.86ක් තියෙනවා. ඉතින් මෞලිකතාවය කියන්නේ මොකද්ද? මිලිලීටර් 1000ක් ඇතුලේ තියෙන මවුල ගණන. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක කෙලින්ම මොකක් කියලාද? 9.86 in solution එකක් කියලා. හරිද වෙන්නේ? හරි. ඒ කියන්නේ මෞලිකතාවයේ 9.86. හරිද? තේරුණාද? නැත්නම් ටිප්පණි ගන්න නැති වුණාද? උත්තරයක් දෙන්නකෝ ඔයාලා. The capital N දාන්නේ අයතන. N දාන්නේ මෞලිකතාවය කියන්නේ. හරි මෞලිකතාවයේ 9.86. දැන් අහන්නේ මේකේ molarity එකනේ. ඕනනම් අපිට මෙහෙම ලියන්න හැකියි. Therefore molarity of this solution is 9.86. එච්චරයි. කොහොමද දැම්මම කරන්නේ? එතකොට මේ ගානේදී ඔයාලා අවුල් කරන්නේ මේක දුන්නා. හරි හැබැයි මේක සමහර වෙන ගණන් වලදී අපිට මේක ඕන වෙන තැන තියෙනවා. හැබැයි මේක ගන්නෙ නෑ මෙතෙන්ද මොනවාවත් මේක ගාව ගන්න බෑ. ගාව ගත්තොත් වරදිනවා ගන්න. ඇයි මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මුළු ද්‍රාවණයේ ඩ්‍රග් A වලයි අර වතුර වලයි ඔක්කොගෙම බර තියෙන්නේ. ස්පෙસિෆික් ග්‍රැවිටි එකේ. එතකොට එතන වෙනස්. ඒ කතාව නෙමෙයි ඉන්නේ අපිට. අපිට ඕනේ 1000ක තියෙන මවුල ගාන ගන්න. ස්ට්‍රෙන්ත් එකෙන් තමයි ඒක ගන්න වෙන්නේ. හරි? ඒකින්ද මතක තියාගන්න මේ ගාන හදද්දී මෙන්න මෙච්චරයි. ඌට වඩා ස්ටෙප් යන්න එපා. හරි? ඔය ටික ලියුවා නම් ඔයාලට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. හරිනේ? දැන් තේරුණාද හැමෝටම? නැද්ද? තාම නැද්ද? තිබ්බ ටිකක් නැති වුණාද? හරි. අපි යන් ඊළඟ ගානට. ඊළඟ ගානේ තියෙනවා මෙහෙම. බලන්න. පේනව නේද ඔයාලට? An oral solution contain 625 milligram of ferrous sulfate. හරි. ඔන්න ferrous sulfate milligram 625ක් තියෙනවා. Per teaspoonful milliliter 5ක. How many milliliters of this solution are required to provide 550 milligram of elemental iron? හරි. elemental iron milligram 550ක් දෙන්න කොච්චර මිලිලීටර් ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනිද? හරිද? ඉතින් මේකේ atomic weight එක දීලා තියෙනවා. හරි? සාමාන්‍යයෙන් මවුලයක ග්‍රෑම් තියෙනවා ferrous නම් 56ක්, sulfur නම් 32ක්, oxygen නම් 16ක් තියෙනවා. හරිද? right. දැන් මේක කොහොමද ඔයාලා හදන්න පටන් ගන්න? මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඔයාලා පටන් ගන්න විදිය කොහොමද මේක හදන්න පටන් ගත යුත්තේ? හරි? oral solution එකේ මිලිලීටර් 5ක මිලිග්‍රෑම් 625ක් තියෙනවා ferrous sulfate. මොනවද තියෙන්නේ? මේ දෙකම තියෙන්නේ ferrous විතරක් නෙමෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා මිලිලීටර් 5ක. How many milliliters of this solution required to provide 500 milligram of elemental iron? Iron විතරක්. හරි? දෙන්න නම් කොහොමද මේක හදන්න ඕනි කියලා අහනවා. දැන් දෙන්න බලන්න මොකක් හරි ඔයාලා මට ක්‍රමයක් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතලා කියන්න. කොහොමද කරන්න ඕනේ මේක? අහන්නේ ferrous sulfate නෙමේ ferrous 550. කොච්චරද දෙන්න ඕනද? ඉස්සලා මොකද මේ වගේ එකක් ආවම කරන්න ඕනේ ඔයාලා. මිලිලීටර් 5ක තියෙන ferrous sulfate ප්‍රමාණය 625යි. හරිද? එහෙනම් අපි මොකක්ද ඊළඟට හොයන්න ඕනේ?
මොකද හොයන්න ඕනේ? 625 තුල තියෙන පෙරස් සංඛ්‍යාව. අන්න හරි. 625 ඇතුලේ තියෙන පෙරස් මිලිග්‍රෑම් ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕනේ. හරි. 625 ඇතුලේ තියෙන පෙරස් මිලිග්‍රෑම් ප්‍රමාණය. හරි. දැන් පෙරස් සල්ෆේට් කියපුවාම කීයද පෙරස් සල්ෆේට් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එක? කියන්න බලන්න කීයක් එනවද? මෞලික ස්කන්ධය 152 56යි 152ක් එනවා. හරි නේද? මම හැදුවේ නෑ ගාන 152යි. හරි. එහෙනම් පෙරස් සල්ෆේට් කියන එක 152ක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් බලන්න 152ක පෙරස් කොච්චර තියෙනවද? 52ක් කරන්නේ 56ක් නේද? 56ක් තියෙනවා. එහෙනම් 152ක 56 නම් හරි මිලිග්‍රෑම් 625ක කොච්චර තියෙනවද පෙරස්? කොච්චර තියෙනවද? ඔයාලා දැන් කන්ෆියුස් දෝ බලන්න. මම මෙතනින් අයින් වෙන්න. හරි? මහා ලොකු දෙයක් නෑ ඕකේ. උඹලා. මේ වගේ ගානකම ඉස්සලා හදිස්සි වෙලා බය වෙලා ඉන්න ඕකේ තියෙන data ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න. මොනවද තියෙන්නේ ඔගේ? මේකේ තියෙනවා ferrous sulfate. හරි. මිලිලීටර් 5ක් ඇතුලේ තියෙනවා 625ක්. මං කියමු අහද්දි කියලා කියන්නේ මේ ඉලක්කම් නේ මම මේ බලන්න නැතුව කියන්නේ මතකයෙන් 625 මිලිලීටර් 5ක් ඇතුලේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා මොනවද? elemental iron 550ක් ලබා ගන්න ඕන ප්‍රමාණයයි මේ අහන්නේ. එතකොට මේකේ කියනවා ferrous ගත්තොත් 56ක් තියෙනවලු ග්‍රෑම් මවුලයක. හරි. සල්ෆර් ගත්තොත් කීයක් තියෙන්නේ? ඔක්සිජන් 16ක්ලු. සල්ෆර් කීයද? සල්ෆර් කීයද? 32යි 32යි නේ. සල්ෆර් තියෙනවා 32ක්. ග්‍රෑම් එකකට මවුල. එහෙමනේ කියන්නේ. රයිට්. එතකොට මේකේ අහනවා මෙහෙම කතාවක්. මෙන්න මේව 550ක් ගන්න. ඒ කියන්නේ පෙරස් විතරක්ම 550ක් ගන්න මිලිග්‍රෑම්. කොච්චර තියෙන්න ඕනද කියලා යහන්නේ. දැන් මේක අපි බලපුවා මෙහෙම එකක්. මේක ඉස්සල්ලාම ගන්න ඕනේ මේ මිලිලීටර් 5 ඇතුලේ තියෙන පෙරස් විතරක් තියෙන එලිමන්ටල් අයන් පෙරස් කොච්චර තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒකින්ද ඉස්සල්ලාම ලියා ගන්න ඕනේ මොකද්ද? therefore නේ. අපි ලියමු මෙහෙම. molecular weight of මවුලයක තියෙන බල molecular weight of හරි ferrous sulfate. ඕක තමයි අපි ඉස්සල්ලාම ලියාගන්නේ. කීයද එන්නේ? ferrous කිව්වේ 56යි sulfur 32යි 88යි 16 වරක් 4 නේද? 16 වරක් 4 32යි 64යි 88යි 64යි 92යි 152 ඒකකත් එක්කම ලියාගන්න. ග්‍රෑම් මවුලයට හරිනේ 152. හරි එහෙනම් ඊළඟට බලන්න ඕනේ. මොකද ඊළඟට බලන්න ඕනේ? ඊළඟට ලියන්න ඕනේ therefore 5 ml. හරි 5 ml වල තියෙන ferrous consisting ferrous. හරි ferrous weight. හරි 152ක තියෙනවා නම් ferrous sulfate ferrous විතරක් 56ක්. එහෙනම් කීයද? 625ක තියෙන ප්‍රමාණය. මේ ඔක්කොම මිලිග්‍රෑම් වලින් යන්නේ. ඔක්කොම මිලිග්‍රෑම් වලටම දැම්මා. හරි? රයිට්. 152 56 නම් 625ක කීයක් එනවද බලන්න. මේක සුළු කරන්න. 230යි
2.26. 236.26 මිලිග්‍රෑම්. මේක තියෙන කොච්චරද මිලිලීටර් 5ක. හරි 236.26. හරි right ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනි මෙතන අහන්නේ 550ක් ගන්නනේ. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ මිලිලීටර් 5ක තියෙන ප්‍රමාණය අපි මිලිලීටර් 1කට ගමු ඉස්සෙල්ලා. හරි මිලිලීටර් 1කට. එහෙනම් මේක 5න් බෙදලා ගත්තොත් එහෙම ඕක 5න් බෙදන්නකො මිලිලීටර් 1ක ප්‍රමාණය ගන්න අපිට. කීයක් එනවද? 5 වරක් 23ට 5 වරක් 4යි 30ට 6යි 6යි 46.5 5.5 නේ. ඔන්න ඔච්චරක් තියෙනවා මිලිග්‍රෑම්. මිලිලීටර් 1ක. හරිද? එහෙනම් මිලිලීටර් 1ක මේ ද්‍රාවණයෙන් 46.05ක් මිලිග්‍රෑම් තියෙනවා අපේ ද්‍රාවණයේ මිලිලීටර් 1ක. දැන් අහන්නේ එලිමන්ටල් අයන් 550ක් ගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපිට මේක බොහොම පහසුවෙන් හදාගත්ත හැකි. කොච්චරද? therefore හරි required volume to obtain 550 milligram of elemental iron. Elemental iron. කීය දෙන්නේ? මේකේ තියෙනවා මිලිලීටර් 1ක කොච්චරද? 46.05. එහෙනම් අපිට ගන්න ඕනේ 550. 550 මිලිග්‍රෑම්. එහෙනම් දැන් අපි මේක සුළු කරන්න ඕනේ. කීයද? 46.5ට 5 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 550. කීයක් එනවද බලන්න? 550 46.5න් වැඩි කරන්න. බෙදන්න. 11.94. 11.94ද? 9 කීයද? 4.3. 9.4. හරි? එහෙනම් මිලිලීටර වලින් එන්නේ අගේ. හරි? එහෙනම් මිලිලීටර 11.94ක් ගන්න ඕනි මේකෙන්. මේකේ ගානේ අහලා තියෙනවා මෙහෙම කතාවක්. හරි? පෙරසල්ෆේට් per teaspoonful. හරි මිලිලීටර 5ක. how many milliliter? මිලිලීටර වලින් කෙලින්ම අහන්නේ මේ සොලියුෂන් එකේ මිලිලීටර අපිට ගන්න වෙනවා 11.94. හරි? එතකොට තමයි එලිමන්ටල් අයන් 550ක් එන්නේ. හරි නේද වැඩි? right. ඉස්සලාම අපි මේකේ මොලකියුලර් වේට් එක හදාගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ මිලිලීටර් 5ක තියෙන ප්‍රමාණය. හරි? 152 56 නම් 625ක් විදිහට. ඔන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා මිලිලීටර් එකේ තියෙන ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. මිලිලීටර් එකට එච්චරයි නම් එලිමන්ටල් අයන් 550ක් ලබා ගන්න කොච්චර ගන්න ඕනේ? හරි? කොච්චරද ගන්න ඕනේ? 11.94. ඕක තමයි උත්තරය. මේක හැදුවද කවුරු හරි? කියන්නේ. සර් මේ දැන් ඔය ක්‍රමයට නැත්තුව ක්‍රමයකට හැදුවත් හරි නේද? ඒ කියන්නේ මොලස් ගාන අරගෙන හැදුවොත් ඒත් කමක් නැහැ නේද? මවුල ගානද? ඒක කමක් නැහැ. මවුල ගාන හදලාගත්තොත් ගන්න. මවුල ගාන දාලා හැදුවද ඔයා? හා සර්. හැදුවද එහෙම? මවුල ගාන දාලා. ඔව්. එතකොට උත්තරේ කීයද? කී දෙන්නේ උත්තරේ? එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. හරි? 11.5. කීයද? 11.95යි. හරි. පොඩි දශම ගානක වෙනසක් වෙනවා. අපි අර 7.4යි තුනනේ ගත්තා. එහෙම හරි දෙකෙන්ම හැදුවේ හැකි. හැබැයි අර මවුල ගාන හොයලා ආය වටයක් ගිහලා එනකොට ටිකක් ස්ටෙප් ගාන වැඩි වෙනවා නේද? කැමති විදිහට හැදුවේ හැකි. ඔයාලට මේ කාලය මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් එතනදී එහෙම දාලා හදන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මෙතෙන්දී මේක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ මවුල වලට. හරි මේකත් කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ මවුල වලට.
හරි ඊට පස්සේ මිලිලීටර් 5ක තියෙන මවුල ගාන හොයා ගන්නවා මේ විදිහට. හොයාගෙන ඉවරලා ඒ මවුල ගාන මිලිලීටර් එකක තියෙන ප්‍රමාණය හොයනවා. ඊට පස්සේ මේ එච්චර මිලිලීටර් එක තියෙනවා නම් හරි මිලිලීටර් එකක මවුල එක මේ මවුල එක ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් එකක තියෙන මවුල ගාන වෙලා අපිට 550 ගන්න මේ මවුල ගාන කොච්චර ඕනේද කියලා හොයන්න ඕනේ. එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් ප්‍රමාණය යන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි. කමන්නේ. කොහොම හිතුවත් හරි. right. ඔන්න එහෙනම් අපි සර් ඔකේ ස්ටෙප් වලට නේද සර් මාක්ස් දෙන්නේ? මොකද්ද? දැන් ඔකේ ස්ටෙප් එකකට වගේ නේද මාක්ස් හැදෙන්නේ? ගානට මේ ගානේ නම් ස්ටෙප් අහලා නැහැ. හරිද? උඩින් ගානේ නම් ස්ටෙප් ටික අහලා තියෙනවා. හරි මේකේ අනිවාර්යයෙන් කියලා හදන්න ඕනේ. දැන් අපි ඕකේ ගානේ මුල හරි අපි හැදුවා කියනකොට සර් එතකොට අපි හදලා තියෙන ප්‍රමාණයට ඒගොල්ලෝ ලකුණු දෙනවද සර්? නෑ මේකෙදි නම් උත්තරේ බලාපොරොත්තු වෙන හැබැයි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. යාලා බලාපොරොත්තු වෙන ස්ටෙප් එක ඒ කියන්නේ මවුල ගාන හරි මේ පහක තියෙන ප්‍රමාණය හරි ඒක හොයන්න ඕනේ. ඒක ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙලින්ම මේක ලියලා හරි අගට උත්තරේ මේක දාලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ලකුණු අඩු වෙනවා. මැද ස්ටෙප් එක තියෙන එක ගත්ත විදිහ තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු ඒක ලකුණු හම් වෙනවා ඒකට මැද. ඉතින් හැම වෙලේම මේ විදිහට ස්ටෙප් ලිය හදන්න. හරි? හරි. එහෙනම් යන්න අපි ඊළඟට. හරි. ඔන්න දැන් අපි අහන්න. සර් එක්සෑම් එකට කැල් එකක් නෑ පුළුවන් නේද? කැල්කියුලේටර් ගෙනියන්න පුළුවන්. කලන් හදලා කැල්කියුලේටර් ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. සයින්ටිෆික් කියන්නේ. අසිත කියන්නේ ඔව් සර් සයින්ටිෆික් කැල්කියුලස් කියන්න බෑ නිකන් ඉවරයි. normal calculators නේ. ඔව්. ඒවා ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. අසිත ගිය පාර ගිහිල්ලා එක්සෑම් එක ලිව්වා නේද? ලියලා මේ තියරි එකක් පාස් වුණා. වයිව එකටත් ගියා. හරි ඔස්පි එකටත් ගියා. හරි? මොකද උනේ? ඔස්පි එකේදී අවුලක් ආවනේ. වයිව එක නම් කියපු විදිහට අවුලක් තිබ්බේ නෑ. ඔස්පි එකේදී තමයි අවුල ඇවිත් තියෙන්නේ. අපරාධ නේද? කමන්නේ අපි මේ පාර කොට දාමු. හරි? හරි. එහෙනම් අපි යමු ඕකේ කීවෙනි ප්‍රශ්නෙද? අසිත දැන් මේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ අර සයින් ලිස්ට් එක ගන්න දෙපේ. හරි? ඔයා සයින් ලිස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාද? තාම දාලා තියෙන්නේ මේ පාර දාලා නැහැ නේද මොකුත්? නෑ නෑ සර් තාම මොකුත්ම දාලා නැහැ නේ? නෑ. හරි. එහෙනම් අපි ඒක ආපු ගමන් පොඩ්ඩක් කට්ටිය දැනුවත් කරන්න ගෲප් එකට දාන්න. සර් අපි කොහොමද දැක්කේ සර් උදේ ඒක අපිට හම් වේද හවස පේපර් එක හම් වේද කියලා? මට හිතෙන්නේ මේ පාර උදේ හවස කියලා තියන්නේ නැති යෝක ගිය පාර ලොකු අවුලක් වුණා. හරි? උදේ හවස කියලා තියන්නේ නැති එකවරම තියයි එක්සෑම් එක. හරිද? ගිය පාර පේපර් දෙකක් තියලා කට්ටිය නිකන් සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. මන්ට තේරෙන විදිහට මේ පාර පේපර්ස් දෙකක් තියන්නේ නැහැ. එකක් තියයි ඈ. හරි ඔන්න බලන්නකෝ. අපි යමු මෙහෙම. අපි යන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. හරිද? අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපේ පැත්තට වඳුරු විලව් රෑනක් එන්නේ. ඔක්කොම විනාශ කරනවා. හරි? හරි අපි යමු. ඔයාලා දන්නවද රිලව්ගේ ඉන්නවා මේ රංචු. හරි? අපි පැත්තේ ඉන්නවා රිලව් ගැන්සි දෙකක් ඉන්නවා. මේ දෙක එකට හමු වුණොත් වලි. හරිද? දැන් එහෙම වලියක් තමයි ඔය යන්නේ. හරි? මේ එක කට්ටියක් අනිත් පැත්ත ආක්‍රමණය කරනවා. දැන් අපේ පැත්ත බලා ගන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. හරි? දැන් කට්ටිය රණ්ඩු වෙනවා. හරි. අපි යමු. අපි යමු ඔගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ටටක් ගාලා මොන මම දෙවෙනි ප්‍රශ්න දාන්නම්. විලාව වටින හින්දා මම දෙවෙනි ප්‍රශ්න දාන්න මෙන්න. Describe the following sources of contamination of pharmaceutical product. අම්මෝ මේක ඊරෑ මේක ගැන කතා කරලා ළමයිට මොනවාද sources of factors that determine the drug quality. හරි කියන්න බලන්න sources of drug contamination of pharmaceutical products කියන්න බලන්න ඔයාලා.
sources of drug contamination. කොහොමද contaminate වෙන්න පුළුවන්? හරි. කියන බලන්න drug එක contaminate වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම sources of contamination. කාට හරි idea එකක් තියෙනවද? කියන්න බලන්න ඔය ගාම උත්තර ටිකක් කියන්න යන හසිත කියන්න බලන්න. මොනවද contaminate වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම? by people. ඈ? by people. මිනිස්සුන්ගෙන් අපි මේක නිෂ්පාදනය කරන්න හදාන්න ගන්න මිනිස්සුන්ගෙන්. මිනිස්සු මොනවා වෙන්න ඕනද? ඒ ඉන්න මිනිස්සු ඒක ඇතුළට යනකොට ඒක ඇතුලේ ඉන්න ඒ හදන නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයේ ඉන්න පිරිස සීමා වෙන්න ඕනේ. එයාලගේ මූවමන්ට් සීමා වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් වෙන්න ඕනේ. එයාලා භාවිතා කරන උපකරණ හරි එයාලගේ මොනවද මේ රටාවන් කියන්නේ චලනයන් ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ ඒක ඇතුලේ. හරි? රයිට්. ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක හරි ලේසියෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙමයි. ඊට අමතරව ආයෙ පුළුවන් මොනවයිද? ගන්න අමුද්‍රව්‍ය වලින් contamination වෙන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය වලින් ගන්න අමුද්‍රව්‍ය මොනවා වෙන්න ඕනද? අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටරයිල් වෙන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ ආයෙ මිනිස්සුන්ගෙන් උපකරණ වලින් හරි හදන ස්ථානයේ තියෙන්න බෑ මොනවද? ස්ථානයේ සිතුරු තියෙන්න බෑ. ඒ ස්ථානයට එන්න ඕනේ මොනවද? පිරිසිදු කරපු වාත ධාරාවක් එන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයාලා කොහොමද මේ වගේ එකක් උත්තර ලියන්නේ? sources of contamination මොන වගේ දේවල්ද කියන්න ඕනේ මේකේ? මිනිස්සු ගැන කියන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ මොනවද කියන්න ඕනේ? air supply. air supply එක ගැන කියන්න ඕනේ. ඒක කියන්නත් ඕනේ air supply එක ගැන කියලා මොනවා ගැනද කියන්න ඕනේ? ඒක කොහොමද අපි මේකට මොන විදිහටද දෙන්න ඕනේ? HVAC. මොනවාද? ෆිල්ටර් කරලා දෙන්න ඕනේ. නේද? සුද්ධ ජීවීන් හෝ එයාලගේ කොටස් එන්න බෑ. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන මොනවද? HEPA filters. High efficiency particulate matter filters. පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි? internal contamination. මොනවාද? internal contamination. internal contamination කියලා අපි කියන්න ඕනේ මොනවද? ඒ හදන ස්ථානයේ මොනවා ගැනද? හදන ස්ථානයේ ඇතුලේ තියෙන සීලිම, බිත්ති, හරි? ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කියන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්නකෝ. පේනවද මේක ඔයාලට? sources of product contamination. පේනවනේ? බලන්න මිනිස්සු common එක. air supply එක. infiltration ඒකට සිදුරු තියෙන්න බෑ. හරි සත්තුන්ට එන්න පුළුවන් වෙන්න හදලා තියෙන්න බෑ. හරි මොකද සත්තුන්ට ඇවිල්ලා චුට්ටක් බලලා යන්න ඒව කියන්න බෑ. හරි එහෙම වුණාම තමයි මේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් ඇතුලේ නේද කූඹියෝ හරි කැරපොත්තෝ කූණෝ එහෙම වැටිලා ඉන්නේ. හරි ඉතින් මොනවද ආයේ තියෙන්නේ? internal generation බිත්ති හරි ඊට පස්සේ බීම සීලින් පැකේජින් ඉක්විප්මන්ට් මේ හැම දෙයක්ම මොනවා වෙන්න ඕනද? මේ වගේ කෑලි කෑලි ගැලවිලා යන්න බෑ. හැම වෙලෙම ක්ලීන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි ඒ නිසා අපි ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. රයිට් බලන්න අපි උත්තරේ ලියද්දි මොකද්ද මේක ලියන්නේ? මේ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ describe the following. මේක describe කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට නිකන් ලියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? right ඉස්සලාම දාන්න මෙන්න මේ ටික. හරි people කියලා ලියන්න ඕනේ අපි මොකද්ද? touch contamination වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවා කියලා හරිද? ඒක වෙන විදිය කියන්න ඕනේ. කොහොමද? ඒ කට්ටිය ඒ වැඩ කරන්න ඉන්න කට්ටිය ඇතුලේ පුළුවන් තරම් මූවමන්ට් එක අඩු කරන්න ඕනේ. හැමෝම ඔකට යන්න බෑ. හදන්න ඕනි මිනිස්සු 5 දෙනා නම් 5 දෙනා විතරයි වැඩ කරන්න ඕනේ ඇතුලේ. වෙන කාටවත් යන්න බෑ. හරිද? එයාලා අල්ලන උපකරණ අපේ අතේ ගෑවිලා කන්ටැමිනේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොකද වෙන්න ඕනේ?
අපි ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි ඇතුළේදී කතා කරද්දී කටේ තියෙන දේවල් යන්න පුළුවන්. නහයේ තියෙන දේවල් යන්න පුළුවන්. හරි. අපේ ඔළුවේ තියෙන hair හරි යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඟේ තියෙන සෛල වැටෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි හැම වෙලේම මොකද කරන්නේ? මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. හරි. hair cap පාවිච්චි කරන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි. අපි ඉස්සලා මේන එක දාලා අපි ලියමු එකේ ලියන්න ඕනේ දෙක. ටක් කරලා මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියමු. හරි. ඔන්න මම මේකට අදාළ දේ දාගන්න පළවෙනි එක හරි people. ඔන්න එයාලට උත්තර ලියන්නයි යන්නේ අපි. describe කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න යනවා අපි people. people. එයාට ලියන්න when describe කරන්න තියෙන්නේ when people who are not in manufacturing process move here and there will increase the contamination. And the ඊළඟට ඊළඟ ඒකටම දාමු without wearing mask, gloves and hair cap will contaminate the product. හරි will contaminate the product. right. ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ ඊළඟ හැල්ලියන්න එපා. ඒ ඇති. ඊළඟට අපිට කියනවා ඊළඟ මොකද්ද? ඊළඟ කොටස. මොකද්ද? ඊළඟ තමයි air supply. air supply එකට අපි දාන්න ඕනේ මොකද්ද? හොඳ ventilation එකක් තියෙන්න ඕනේ, air conditioning තියෙන්න ඕනේ, heating තියෙන්න ඕනේ. right. ඒකටත් අපි ලියමු මේ විදිහට. air supply. Air should be supplied with filtered the with නෙමෙයි air should be supplied with filtered method. If not, contamination will occur. Therefore, have to use HEPA filters. Like that. Good ventilation
should supply it. Should supply it. If not, it will be contaminated. Contaminated වෙන්න පුළුවන් හොඳ ventilation එකක් නැත්තම්. හරි? මොකද මිනිස්සු ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ දේවල් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයට. ඒ වගේම මේ හොඳ ventilation එකක් නැතුනහම අමුද්‍රව්‍ය වලට පවා බලපෑම ඇති වෙන contamination වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි? right. ඊළඟ එකටත් යන්න අපි. ඊළඟ එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා contaminated එක. ඊළඟ එකේදී අපිට හම් වෙනවා මොනවද? infiltration. හරි? infiltration කියන්නේ අපි ක්‍රියාකාරී වෙන ස්ථානය. හරි? අපි වැඩ කරන ස්ථානයේ අනිවාර්යයෙන් මොනවා වෙන්න ඕනද? සිදුරු තියෙන්න බෑ. හරි? කිසිම කෙනෙක්ට එන්න. infiltration should be avoided. Right? Infiltration should be avoided. ඒ කියන්නේ සිදුරු holes and පොඩි කවුළු. හරි? කුඩා කවුළු. මේ ඔක්කොම cover කරලා තියෙන්න ඕනේ. කවුළු කියන්නේ මොකන්ද වචනේ? holes and කවුළු වලට මම දෙනවද වචනයක් කවුළුවක් කියන්නේ Hollow. ඈ මොකද්ද Yes. ඇහුනේ Windows. windows හරි එහෙම දාමුකෝ හරි holes and windows should be covered properly. Should be covered properly. If not small dust particle and dust particles and කුඩා සත්තු මොකක්ද සත්තුන්ට කියන්නේ small animals කියලා දාමු සමහරනේ insects small insects will be contaminated the product හරි ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ ඊළඟ එක චුට්ටක් ඉන්න හරි ඊළඟ තමයි internal generation හරි. ඔයාලා දන්නේ නැති internal generation කියන්නේ මොකද්ද? ඇතුලේ තියෙන බිත්ති, සීලින්, පැකේජින්, equipment ඒව ඔක්කොම මොනවා වෙන්න ඕනද? ඒ වගේ පොතු ගැලවෙන්න බෑ. බිත්ති වල හොඳට තින්ත ගාලා තියෙන්න ඕනි. සීලිමෙන් එකේ කෑලි වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම වැටෙන්නේ නැති තීන්ත එකක් ආලේප කරලා තියන්න ඕනි. හරි? ඊට පස්සේ packing material පාවිච්චි කරන්න ඕනි. හොඳ packaging material තියෙන්න ඕනි. හරි? equipment පාවිච්චි කරන උපකරණ ක්ලීන් වෙලා තියෙන්න ඕනි. contamination වළක්වන්න. right. අපි දාගමු ඊළඟ එක මම මේක අයින් කරන්නම්. walls and
walls, sorry, ceiling, fan, floor should be clean properly. If not, it will release some waste materials to the product. And contaminated them. ඒ කියන්නේ අපි හදන ඒරියා එකේ contamination වළක්වන්න ඔන්න ඔය කාරණා ටික කරන්න ඕනේ. හරි? අපි ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ මූවමන්ට් එක පාලනය කරන්න ඕනේ. ඉන්න මිනිස්සු ගාන අඩු කරන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ මේකට අපි equipment දැම්මෙත් නෑ නේ. මේක දානවා equipment also equipment should be cleaned properly. ඒකම කියන්න ඕනේ අර අපි අහන්නේ දැන් මේ sources of contamination නේ. ඒකම කියන්නේ unless unclean equipment will cause product contamination. And then, right. හරි. හරි නේද වැඩි? ඔක ලියාගත්තද ඔයාලා? ලියාගත්තද? හරිද? ඔය ටික තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. හරි? ඉතින් අහන්නේ sources of contamination. හරි? factors ඊට පස්සේ determine drug quality. drug එක quality එක මනින්න පාවිච්චි කරන factors ටික මොනවද? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? drug එක quality එක මනින්න පාවිච්චි කරන factors. කියන්න පුළුවන්ද? disinfectant type physical factors, chemical factors. අන්නරි. physical, physiological and chemical factors. ඔය ටික තමයි අපි කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම මේ drug එක product එක quality එක check කරන්න කියන්නේ quality එක determine කරන factors මොනවද කියලා අහුවොත් physical, physiological සහ chemical factors. ඉතින් ඒකෙදී අපි කියන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි physical factors ඒවා පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ product එකට පාවිච්චි කරන quality raw materials ගන්න ඕනේ. හරි? raw materials quality වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගන්න ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය quality වෙන්න ඕනේ. ඒවා contamination වෙන්න බෑ. ඒවා
පිරිසිදු වෙන්න ඕනි. හරි pure compound ගන්න ඕනි මේකෙදි වෙන වෙන ඒවා දාන්න හොඳ නැහැ. adulteration කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා quality එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ physical හරි ඊට පස්සේ physiological drug එක අපේ අනිකුත් මේවත් එක්ක මොනවා වෙන්න ඕනද ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රතික්‍රියා කරන්න බෑ. හරි ඒ non reactive ඔව් inert chemical inert වෙන්න ඕනේ. හරි මේ ඒව දේවල් inert වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ chemically stable වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ physically physiologically අපේ ඇඟට හානියක් කරන්න බෑ. toxic effect එකක් දෙන්න බෑ. හරි ඒ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ chemically ගත්තාම chemically ඒක stable වෙන්න ඕනේ. අපි ගන්න drug එක සමහරට පරිසරික සාධකින්ද විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකම drug එක හැදුවට පස්සේ ඒක විනාශ වුණොත් ඒක ලොකු පාඩුවක්. හරි ඒකේ chemically stable වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද long time එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලෙඩා ගාවට ගියපුවාම drug එකේ effect එක හොඳටම දැනෙන්න නම් chemically ඒක stable එකක් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? බෙහෙත ලෙඩා ගෙනිච්චට පස්සේ drug එක විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට ඒවයි quality නැති වෙනවා. ඒකින්ද quality determine කරන සාධක තමයි physical, chemical, physiological. Physical factors යටතේ තියෙන්න ඕනේ අපි කියන්න ඕනේ මොනවද? ඒක ඇවිල්ලා මොනවා වෙන්න ඕනද? pure compound වෙන්න ඕනේ, raw materials පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ raw materials ඇවිල්ලා quality raw materials ගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ මේක physically stable වෙන්න ඕනේ. හරි? ඔයාලා ලියනවා නේද? physically stable හරි? pure raw materials හරි ඒකේ කලයක කිසිම හේතුවක් හින්දා මේ බලපෑම ඇති කරන්න බෑ අපේ ඩ්‍රග් එකට ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඒක physically inert වෙන්න ඕනේ හරි ඊළඟ physiologically අපේ ඇඟේ tonicity එකට සමාන වෙන්න ඕනේ isotonic වෙන්න ඕනේ ගොඩක් drugs එහෙම වෙන්න ඕනේ හරි විශේෂයෙන් parenteral preparation isotonic වෙන්න ඕනේ හරි pH අගේ වෙනස් කරන්න බෑ sorry ඒක chemical එකක් නේ pH එක වෙනස් කරන්න ඒක කියන්නේ එහෙම ඊට පස්සේ sterile වෙන්න ඕනේ ගොඩක් ඖෂධ sterile වෙන්න ඕනේ හරි quality එක බලපාන එක හොඳ පැකේජින් මැටීරියල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ පැකේජින් මැටීරියල් එකක් තියෙන්න. හරි? ඊට පස්සේ ඒක physiologically stable වෙන්න ඕනේ. ඇඟ ඇතුළට ගියපුවාම inactive වෙන්න බෑ. Physiologically stable. හරි. ඊළඟට යන් අපි non toxic ඔව් ඒක non toxic වෙන්න ඕනේ. ඒක physiological එක ගන්න. non toxic වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ chemical පැත්තට. හරි? pH අගේ ලොකුවට වෙනස් කරන්න බෑ. හරි? pH should not be changed. හරි? ඒක chemically react කරන්න බෑ අනිකුත් drugs එක්ක. අනිකුත් අපේ ඇඟේ රසායනික ද්‍රව්‍ය එක අපේ ඇඟේ එන්සයිම් එක්ක මේවා රියැක්ට් කරලා අපිට හානිකර සාධකයක් දෙන්න බෑ. ටොක්සික් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න බෑ. හරි? ඊට පස්සේ ආයෙ මොනවද කියන්න ඕනේ ඔයාලා? එච්චරද? Stable during the shelf life.
ඔව් ස්ටේබල් වෙන්න ඕනි ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එක ඇතුළත. හරි. අය මොනවද? එච්චරද? So therapeutic effect එක තෙරපියුටික් මොකක්ද හසිත තෙරපියුටික් ඉෆෙක්ට් එක වෙන හොඳ මේකක් ගන්න අර therapeutic ඒක ගන්න බැරිද? කියන්නේ ඩ්‍රග් එකේ තියෙන්න ඕනේ within the therapeutic window නේද ඩ්‍රග් එකේ concentration should be within the therapeutic window. එච්චරද? ආයි මොකුත් කියන්න බැරිද ඔයාලට ඔය වඩා? සර් මේ කෝල් මේ ටෙම්පරේචර් මේක ගන්න බැද කොහෙද? ඈ මේක මේ ස්ටෝර් කරන මේක ගන්න බෑද? එහෙම ගන්න බෑ. ඒක quality එකට බලන්න මේක එක කන්ඩිෂන් වල අපි ස්ටෝර් කරනවානේ. ඔව්. තව තියෙනවා ගොඩක් ඒවා කියන්න පුළුවන්ද? අපි නිකන් පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි කිව්වේ. මොනවද කියන්න පුළුවන්? අපි starting material ගැන කියන්න ඕනේ. හරි ඒවා අනිවාර්යෙන් මේ raw material පිරිසිදු quality ඒවා වෙන්න ඕනේ. හරි manufacturing process එක quality එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි ඒකේ contamination වෙනවා නම් ඒවා වෙනවා නම් ඒක හොඳ නැහැ. හරි manufacturing process should be proper manufacturing process. හරි ඊට පස්සේ packaging ගත්තාම packaging උත් මොකද වෙන්න ඕනේ? standard packaging material පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ drug එකක් transport කරනකොට හරි standard method පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි ඒකත් drug එකේ quality එකට බලපාන සාධක. ඊට පස්සේ අපි storage condition ඈ ඇහුනේ drug quality test වලට ඒවා පාස් වෙලා තියෙනවා කියන්න ඕනේ. ඔව් quality test අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ. හරි ඒ කියන්නේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට අනුකූල වෙන්න. දීලා තියෙන මේ නිර්ණායකයන්ට අනුකූල වෙන්න ඕනේ. හරි it should be comply to specification. ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ differ ඒ කියන්නේ storage condition හරියට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එක එක drug එකක storage condition එක අපි ඒ විදිහට පවත්වා යන්න ඕනේ. උදාහරණයක් insulin අපිට එළිය තියන්න බෑ. හරි 2 to 8 තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. storage condition වල බලපාන quality එකට. හරි ඒ කියන්නේ අපි හදන තැන ඉඳන් ලෙඩාට යනකල් කරන process එක හරියට වෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි quality එකට බලපාන්නේ. හරි එතකොට pharmaceutical factory මේ මොනවද factors විදියට අපි ගන්න ඕනේ? active ingredient එක quality වෙන්න ඕනේ. හරිද? product එකේ efficacy එක හොඳට තියෙනවද කියලා කලින් test කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ අපි patient ගේ characteristic පවා මේකට බලපානවා. ඒ කියන්නේ patient සමහර විට අපි ගන්න patient හරි patient වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා පොඩි එක්කෙනෙක් නම් එයාට ඒ අදාළ drug එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට quality එක වෙනසක් නෑ patient factors බලපානවා. හරි? ඊට පස්සේ side effect තියෙනවා නම් අපි ඒවත් සලකලා බලන්න ඕනේ. මොනවා drug එක side effect එකක් වෙනස් වෙනවා නම් ඒ drug එකේ side effect එක අපි හැම වෙලෙම බලන්න ඕනේ quality එක බලන්න ඕනේ. කියන්නේ ලොකුවට side effect වෙන්නනවා නම් ඒකත් quality එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා අපිට තීරණය කරන්න ඕනේ. එතන fact එකක් විදිහට ගන්න බෑ. drug එක quality එකට බලපාන fact එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් storage condition හරි ඒ කියන්නේ manufacturing process එක ඊට පස්සේ ඒක distribution ඒ කියන්නේ transportation එක ගැන කියන්න ඕනි හරි ඊට පස්සේ ඒක storage condition ගැන කියන්න ඕනි හරි ඒව quality වෙන්න ඕනි ඒ ක්‍රියාවලින් ඔක්කොම එහෙම quality නොවුනොත් එහෙම මුළු drugs හැම එකකම quality බාල වෙන්න බලපාන වෙනවා හරි ඉතින් ඔය ටික අපි කියන්න ඕනේ manufacturing process හරි starting material packaging හරි transportation storage condition ඔය ටික අපි කියන්න ඕනේ හරියට නැත්තම් වැඩේ අවුල් හරි
ඔන්න අද ඒකෙත් අපි ප්‍රශ්න දෙකයි කතා කරගන්න පුළුවන් උනේ නේද? අපි එහෙනම් මෙහෙම කරමු අදට නවත්තමු. මේ ප්‍රශ්න ටික මේ SCQ ටික ඊළඟ දවසේ සම්පූර්ණ කරලා අපි MCQ වලට යමු. හරිද? ඔයාලා මේ දෙකේම තියෙන SCQ ටික කරන්ද. හරිද? දෙකේම තියෙන SCQ ටික කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් SCQ ටික සම්පූර්ණ මොකද අපි MCQ කාඩියෝවැස්කියුලර් එකේ එහෙම සෑහෙන්න කරා. අපි දැන් SCQ ටිකක් වැඩිපුර කරනවා. හරි? ඒ නිසා ලබන සතියේ අපි මේකෙම SCQ ටික කරමු. මේ දෙකේම තියෙන ඊට අමතරව තව SCQ ටිකක් මම දාන්නම්. SCQ ටිකක් වැඩිපුර කරමු දැන්. හරි? එහෙනම් මම අද නවත්තන්නම්. අපි ඊළඟ දවසේ ආපහු කතා කරමු. දැන් මේ දවස්වල මම ටික ටික මේ කට්ටිය එකතු කරලා ඩිස්කස් කරමු. අපි ඔයාලගේ ගෲප් එකේ දැනට ප්‍රශ්න වලට ප්‍රශ්න දාලා ඒවට උත්තර ඩිස්කස් කරන්න. අපි ඊට අමතරව Zoom meeting අරගෙන මේ එක්සෑම් එකේ ඉන්න කට්ටියට ඩිස්කෂන් එකක් කරමු. මේ සම්පූර්ණ මේවා ටික අරගෙන ප්‍රශ්න. හරි? එහෙනම් මම නවත්තන්න. අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. හැමෝටම ආයුබෝවන්. Thank you, sir. බොහොම ස්තුතියි සර්.